zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, se rodi Isus, pejte angeli, Boži trubi zatrubete, nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, rodi se, sin mi se rodi, car nad carevi, rodi se, sin mi se dade, Isus Spasitelj. Se rodi Isus, pejte angeli, Boži trubi zatrubete, nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, se rodi Isus, pejte angeli, Boži trubi zatrubete, nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, Ajde, 79. Ali me nama, da li znaješ si? I odložio za 79? juni. Da mu se tigo kvati, ali može da njega osjeća. Slava ti, Gospodi Ništa ne Isuse napravi, Hriste. nego i odložio. Isus je dođe, toliko ne zna valja. Samo napravim, ne može bliže izaći. Da li Znaješ, sine, krv ta svoja, ja proleja za svekog od nas. Da li znaješ, sine, krv ta svoja, ja proleja za svekog od vas. I smrta temna studa, so smrt ja pobedi, so smrta svoja je otkupi. I smrta temna studa, so smrt ja pobedi, so smrta svoja je otkupi. Ne plači, ne žali, ne taguvaj, o radosta moja i prebivaj. Ne prašuvaj zašto baka ili onaka, pa ti štata moji se zadoveka. Ti ne možeš poveke da umreš, so krsta svoja te otkupi pod zlo, od
Slava ti Gospod Isuse. Slava ti Gospod Isuse. 67, ne? I vela 60. Stani i odi 65. Zemlja poselkata i odi si. Verata tvoja te spasila. Verujem u Isus, moj Gospod, spasitelj, koji te pretrpi do kraja, te vide spasen. Ostavi se zemlja i vrli do mene. Tvoj Gospod, doktor, spasitelj, stani i odi, Isus te izceli. Me izceli, oceli svet, me rozljubi, o ljubav tvena, moji roden su, o ljubav tvoja, što nikoga ne zofira. Me isceli, po celi svet, me odljubi, o ljubav me napoji, roden su, o ljubav tvoja, što nikoga ne zofira. Dobro večer. Dobro večer. Što sakaš da napravim za tebe, da gledam, hodam, slušam, ljubav Isuse, sve možno za onoj koji veruva. Neka ti vide stvoren verata, me isceli, oceli se, me rozljubi, o ljubav me napoji, roden su, o ljubav tvoja, što nikoga ne zofira. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Deca, ar niste? Ajde, da ste i nije sme. Vo Isus isceleni site. Amin, amin. Ajde, tad jer ti je Koja? pozadi odine na nazad. Koja je da? Na nazad koja je ta? Sekoj den. Broj? Broj 80. Dobro večer. Dobro večer. Bravo. Starem ti je muže, samo jedan den, sada se setiš na mene. Starem ti je dovolen, samo jedan den, sada proslaviš moje to ime. Zarem ne si slušao što storim,
spasa, sekoja duša, so krta svoja, poplati sekoj greh, te otkupi, da srtra za name. Sekoj den je tvoj velik den, da te slava. Sekoj den je tvoj velik den, ti život i rad, da te ljubav. Sekoj den je tvoj velik den, ti živeš, svo mojego srce. Sekoj den je tvoj velik den, nerazumena ljubav so tebe. Zem ne znaješ i šta tvoj nebesen, ko dade svoj život za tebe. Sakam da živea od tvojego srce, Isus Hristos sleze i plati za sve. Sekoj den je tvoj velik den, ne sobiram da te slavam. Sekoj den je tvoj velik den, ne sobiram da te ljubav. Sekoj den je tvoj velik den, ti živeš do mojego srce. Sekoj den je tvoj velik den, ja ću vedna ljubav so tebe. Ajde 70. Деца, камера кој стиснал, исклучете ја од Вибер. Ајде. 77. Прости и љуби. Е, така. Ајде, деца. Прости, љуби и остави се, ништо да не те оттргне од мене. Прости, љуби и дружи ми се, еден дух, тело и вечно со мене. Дух, тело и вечно со мене. Јас татко имам небесен, од вечна љубов создаден, го даде свој Исуса за секого од нас. Прости, љуби и остави се, ништо да не те оттргне од мене. Прости, љуби, придружи ми се, еден дух, тело и вечно со мене. Еден дух, тело и вечно со мене. Земјата до небеса, го славам Твоја име, Исусе. О Исуса, јас верувам
ostavi se, ništo da ne te otrgne od mene. Ti ljubi, pridruži mi se, Eden tu, evo i večno so mene. Eden tu, evo i večno so mene. Srcето ти го давам от сърце. 62. Водата става? Да, или е рода. Da ne kasna, ne, bilo da Ама се оздава. Sloboda ne upozna. Tvoj sin za nas, ti go plati Bog naš, ti mi daš, pa te kraš, da vrvi me po ljubov naš. Ti mi daš, pa te kraš, da vrvi me po ljubov naš. Davam srce Bog, dojdi živej Bog nego, tako najmi Isuse, возлюбен мой Господе, tako najmi Isuse, возлюбен moj Gospode. Nema da umram, gdje žive ja, ljubav ta tvoja, gdje ja proslavam, žive me li, umira me li, ko ljubav ta, Isusova, žive me li, umira me li, Isus nas, me voskresnas, nema da umram, gdje žive ja, ljubav ta tvoja, gdje ja proslavam, žive me li, ljubav ta Isusova, žive me li, umira me li, Isus nas ne voskresna. Slava ti, Gospodи Isuse Hriste. След нас от тек трак. Dobro je najda возлюбени, просто беше от отстан не може да стигне. Ajde, 54. Ajde. Koja? 54. Gospod je vas krvnoj. Da, 35. 54. Що є сега? Gospod je vas krvnoj. Je pastir moj, ništo ne ti nedostasuva, on me pase na plodnim pasišta, na pivki vodi me vodi. Ja krepi duša ta moja, opadna
da pravda tvoj ne voli, zaradi ime to tvoje, tako moj, te ljubav, mil Isuse. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mil Isuse, tvoj će zol spokoj mi dala, živa voda do trovata. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mil Isuse, tvoj će zol spokoj mi dala, živa voda do trovata. Pred me prijatelji te moli, svojele lepo mazala, svo blaženstvo me napoji. Milosta me pridružuva, posite dni na životo, od ono tako prestoju vam. Mnogo dni. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mil Isuse, tvoj će zol spokoj mi dala, živa voda do trovata. Ne se plašam od zlo, so mene, mil Isuse, tvoj će zol spokoj mi dala, živa voda do trovata. Aleluja, amen. Slava ti Isuse. Ajde više 5-6, dođem skoro. 5-6. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Neka dojde, koji saka neka seme, od života voda daju, saka mi Isuse, od života voda daju, saka mi Isuse. Aleluja, 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 slava tebe Isuse. Ще 57 ќе влезе.
Стани, Лазар. Слава ти, Господи Исусе Христе, Твой дом е Твой дом. Prijatelo, naš Lazar zaspao. Ogan tako razvudan. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus ti veli. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus te ljubi. Spokojke stane, najmili Isuse. Odi me i nije da go budime. Koji veruva vo Isus će žive i nema da umre do veka. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus ti veli. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus te ljubi. Rekao ako veruvaš vo Isusa, rekao ke oživeš vo Hristosa. Oče, ti blagodaran me usliši, Lazare, izlezi. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus ti veli. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus te ljubi. I Lazar stana, voskresna, zaslava ta Isusova. Slava ti, Gospodi Isuse Hriste. Tatko naš, ti blagodarime što go voskresna Lazara i sekој Lazar što se naoѓа во секое срце, по еден Lazar заспан, кој треба да стане, да го слушне Твојот глас. Господе Исусе Христе, Ти си добриот пастир ги знае своите и своите го знаат, неговите овци, неговиот глас и го слушаат и Словото го пазат. И се не водиш, Господе Исусе Христе, по тесната патека на животот, да не родиш во Твојата љубов. Ние еве ги даваме нашите срца,
Дојди, Господи Исусе Христе, во секое срце, дојди во моето срце, насели се, направи сокровиште, да се родам во духовниот човек, да ме научиш да останувам во љубовта, да ме разбудиш, Господи Исусе Христе, од Лазаревиот сон, да бидам жив камен во Твојата црква. Ние сме собрани, заедно и согласни сме, и сите велиме, дојди, Господи Исусе Христе, во моето срце, дојди да ме промениш, да ме родиш во духот, да ме исполниш со полна сила, да ме исполниш со Твојот мир, да бидам облечен во сето оружје Божјо. Ние сите заедно сме согласни и велиме, бегај од нас, Сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе, излези од нашите тела и души, и излези од нашите семејства, од имотот, од целата заедница. Ние сме согласни заедно со Тебе, Господе Исусе Христе, и побараме од Таткото Небесен исцелување на секој еден од нас, на секоја болка, болест, страдање. Покажи ни како да се покаеме, како со срцето да разбереме, да бидеме исцелени, да бидеме облечени во сила од озгора. Ние сме согласни и велиме сите заедно, не за сатаната и смртта, да за Исус во секое срце. Господи Исусе Христе, Ти предаваме се, телата и душите, да бидеме храм на Духот Свети, нашите деца, партнери, родители, се што имаме, враќаме во Твоја собственост. И ние сме согласни и сите заедно велиме, се што не е од Исус, веднаш да замине од секој еден од нас, од нашите семејства, не отстапуваме, да замине од македонската земја. Ние го објавуваме Царството Божјо во нашите срца, во секое срце, го клеваме знамето на Твојата победа, Господи Исусе Христе, ја прославуваме Твојата победа во секој еден од нас, во се што имаме. Те сакаме, Господи Исусе Христе, и Ти благодариме што го излеваш Твојот дух и вечерва и довека во секое срце. Ти благодариме што ни зборуваш, што не учиш, што излеваш жива река од нашите утроби и што ни даваш поука да не промениш, да не родиш во Твојата љубов. Амин. Имаме една поука која е слезена од заедничките дружби, како тој полека со мечот на духот го длаби ова слово, да ни покаже што значи вистинско живење, вистинско единство со духот. Поаѓа од овие стихови, така и моето слово. Пазете го зборот моето слово, словото е негово на таткото. Други слова нема, некој ги зема тие слова и ги зборува од свое име. Значи, моето слово што излегува од устата моја, од неговата уста излегува словото и рече Бог нека биде светлина, нели се сеќавате? Словото не се враќа кон мене празно. Овој принцип треба да го научиме зашто е важен и се однесуваш што ќе се случува со нас, туку го исполнува она што му е угодно и го прави она за што сум го испратил јас. Исаија 55:11. Значи, таткото испраќа слово кое треба да изврши нешто и не се враќа празно, без разлика дали ние и како се однесуваме кон тоа слово. Законот дека словото ќе се оствари останува, без разлика дали ние веруваме и не веруваме. И вели, не е можно Бог да излаже, Евреите 6:18. Бог не може да лаже и овие две работи, неговото ветување, заклетвата му која се заколна на Аврам, дека ќе направи род, нели, Аврамови потомци, а потоа со Исус имаме нов завет, нели, се непроменливи, Евреите 6:18. Затоа секој сотрудник, човек што дошол душа до Исус во умот или во срцето, треба да знае да ги постави тие работи, што зборувам, што мислам, што љубам, тоа го добивам. Тоа се законот и пророците, нели?
Тоа што го зборувате, доаѓаме повторно до онаа почетна позиција во пустината на израелците, тоа што го зборувавте ќе ви го дадам, тоа е тој закон кој сите нас не погубува, зашто мечот е двоострнели и израелците гинат во пустината, иако поминаа низ морето, иако им фрлаше мана од небесата, духовна храна, значи имаше и кој да ги учи, беше Мојсе и Арон, кои тие сакаа патем да ги убијат со камења, значи изгинаа во пустината, зашто велеа не ќеме ова, сакаме тоа, сакаме назад во Египет и така натаму. По зборовите ќе бидете осудени и оправдани. Ова е исто така еден закон, треба еден сотрудник да размислува што зборувам, што мислам, што ми се случува, за секој лош збор ќе одговараме на судниот ден. Што е тоа лош збор? Не е тоа само пцовка, тоа е збор кој го изговараш ти од свое име. Затоа вика непрестано да му благодариме на таткото. Дали непрестано му благодариме, зашто откако вели, пазете, го примивте Словото Божјо, значи треба да го примиш тоа Слово и тоа е целата суштина, дека Словото е живо и има нешто да издействува, да направи. Го примивте од нас не како Слово човечко, туку како Слово Божјо. Ако го примите како Слово Божјо, тоа дејствува во вас кои поверувавте. Ова е таа раскрсница, значи треба да го примиш тоа Слово Божјо, не човечко. Човечкото слово дејствува, во зборовите има смрт, тоа е како да речеме слово кое убива. 1 Солуњаните 2:13, друг препев, кога ја слушнавте од нас Божјата порака, вие ја прифативте не како порака од луѓе. И вие сигурно знаете дека ова не го зборувам јас, туку слегува поуката, туку доаѓа како Божја порака, што на вистина е и таа сега ќе дејствува во вас кои ќе поверувате. Значи треба да дејствува и тој момент на дејствена промена на Словото, затоа ние доаѓаме на тој извор каде излева посилен интензитет на духовна храна, да не промени, да остане тоа Слово, да дејствува во нас кои ќе поверуваме дека Словото е од Бог и Бог е Словото, нели, и Словото беше во Бога. Ако одиме по тоа по Јован, Христовите сотрудници се работници и ловци на луѓе. Не се гледачи во театар, не се пасивни анализатори, не се од оние фарисеи што говорат за Исус, а не извршуваат. Значи мора нешто да се извршува. Молитвени војници со меч на духот, ако Словото е живо, тоа е Словото Исусово. Одиме уште понатаму, така нашата надеж, значи, е котва за нашите души. Исус е котва за која ние се држиме да не одвеат духовите и стихиите на лажните учења, и Исус не води по една тесна патека што претходно ја немаше, нели, во тајниот дел, во најсветото место, завесата се раскина по воскреснувањето на Исус. Ти сега можеш директно да дојдеш до Таткото Небесен. Нема веќе забранет дел на храмот, како што има и во православните цркви, кај што тие велат не смее жена да влезе. Во Израел не смеел ни маж да влезе. Влегувал еднаш годишно да зачисти, врзан за ногата. Нема повеќе такви места, зашто местото, Царството Божјо е внатре во секој еден од нас, во нашите срца. Треба да живее Господ Исус Христос. Значи, тој влезе во најсветото место и станува свештеник над свештениците, го спомнува тој Мелхиседек, кој имал многу блиска врска со Таткото Небесен, иако се уште не објавен Исус, значи од тие старите пророци, Евреите 6:19-20. Значи, зборуваме за изговорен збор од уста на верник или неверник, сотрудник, се едно е тоа што го зборуваш се случува. Дали се мислите покорни или непокорни на Господ Исус Христос е важно. Дали зборуваме за празнословие или за слово кое не се враќа празно, и празнословието не се враќа празно,
тоа што го зборуваш, го добиваш. Ако негираш, осудуваш, го добиваш истото. Значи, Словото е живо и не се враќа празно. Имаме сега надеж за вечен живот, за вечни времења, кој ни го вети таткото, кој не лаже. Значи, тоа е тоа што ние треба да го размислиме, да не бидеме врзани само за овој свет. Гледате дека светот е минлив и пропаѓа, истрошен е. Значи, ние треба да се стремиме и да го бараме Царството Божјо, тоа е тој вечен живот, Тит 1:2. Тоа произлегува од надежта дека ќе добиеме вечен живот. За нас е несватливо тоа како. Денеска во материјалниот свет врзани, тој ни го вети, тој не лаже, повторно Тит 1:2. Значи, не лаже, не греши, Словото не се враќа празно. Зошто сум јас болен, зошто некој отплаќа, не може да погреши. Знае се, затоа што си грешен, страдаш, зошто со генерации, затоа што самиот плаќаш за гревовите, тоа е целата суштина, или не му дозволуваш тој да плати, но ние според неговото ветување очекуваме ново небо, нова земја, би требало да го очекуваме тоа, на кој ќе се насели тој вери правда, односно ќе се насели тој во нашите срца, вечната љубов, 2 Петар 3:13. Оваа земја на која сме сега и ова небо се истрошени. Готово е веќе, не можат да ја поднесат таа нељубов која се, како да речеме, размножува, мултиплицира и луѓето стануваат се подзверови, се понељубовни, љубовта изладува, секој на секого му мисли зло, осудува и така натаму, и веќе се врзуваат да се распадне целиот систем, нели? Дали и чија правда ќе се насели, чија правда јас извршувам, чија одлука, чие дејство, кој зборува во мене се важни работи, кој дејствува, и видете ги сега овие стихови, ќе го истребам името на Вавилон. Ова е реалност. И целиот остаток од Вавилон и син и внук, затоа луѓето страдаат. Име на Вавилон е секое друго име кое застанува меѓу мене, тебе и Исус Христос. Секое друго име е Вавилон, кој си ја бара својата слава, нели, ќе го истребам со истребувачка метла, како што намислив, изустив, како што реков, така ќе биде, како што реков, така ќе стане, и доаѓам до тој момент, кој решава во мене како ќе стане, јас или тој? Тоа е раскрсницата, значи раката негова е протегната кон сите народи, зашто Господ решил така, изрекол, нели, кој ќе ја врати? Не може да се врати. Прашање на момент да издржиш додека не го гледаш тој негово присуство, ако го имаш во срцето, ќе го сеќаваш и ќе останеш во тоа, да не се откажеш од него. Исаија 14:22-27. Значи, Словото не се враќа празно, без разлика дали сум јас верник во Исус или неверник. Законот на Словото кој е негово, кој е живо, значи и неговото и нашето Слово, не се враќа празно. Што зборувам, тоа се случува. Што зборуваш со труднику, што мислиш, е важно за тебе. Се однесува на твоето здравје и како ќе преживееш понатаму. Исус еве го се појавува повторно, нашиот Исус впечатливо ги погледна и им рече, за луѓето е невозможно, но за таткото е се можно. Земете го ова и размислете, се е можно. Ако ти остануваш во него, се во него, со него, за него, еден збор, еден живот, едно живо слово меч на духот, еве ги стиховите, не остана неисполнет ни еден збор од сите добри зборови кои таткото им ги беше рекол во домот Израилев, се исполни. Да, словото се исполни. Дојде кај своите, например, и своите не го познаа, го распнаа и се уште го чекаат Месијата. Исус Навин 27:15. Видете сега еден интересен сведок, проговори Елифас од Темна. Сигурно го знаете кој е тој. Тој е Христов сотрудник. Елифас од Темна и рече, ќе одговара ли мудриот со празни знаења, и ќе го полнили стомакот свој со врел ветер, ќе се оправдували со бескорисни зборови, со зборови што немаат никаква сила.
Ето ги тие празна христијанство. Јов 15:23. Никаква сила. Го врзувам овој, го одврзувам, те врзувам сатанот и вака, ти така, ти си раскажуваш некои приказни. Имаш ли ти сила да ја кренеш вака раката? Татко, во името Исусово, марш, сатано, во името на Исус не отстапувам. Имаш ли сила или си зборува? Го врзувам сатаната, излези, влези, си раскажуваш приказни, значи, ке се оправдали со безкорисни зборови, кои немаат никаква сила. Телесни зборови, дали кога ќе ја кренеш раката вака, го сеќаваш присуството на Таткото Небесен, празни, мртви зборови, и другата страна е меч на духот. Во името на Господ Исус Христос, од десната страна во силата, бегај од Македонија, сатано, не отстапуваме. И тој извесен период, се скратуваат дните на страдање, не може да прави што сака. Дали Духот Свети има жива вода од твојата утроба? Одиме уште понатаму, нивните умови се помрачени, водени од празни умови, зборува за мртви заедници, отугени од животот што го дава Бог Таткото, Ефесјаните 4:17. Ние зборуваме за Слово кое оживува, кое е живо, кое е дух и Слово кое е наше, телесно, кое убива со духот на овој свет. Значи, два типа на зборување има и добро треба да размислиме како сотрудници Исусови што зборувам. А освен тоа, ние имаме уште нешто поверно, пророчко слово и добро правиме што му обрнуваме внимание, тоа е новиот завет за нас, во кој треба добро да го читаме, да се отвораат некои слова, да оживеат и да ги живееме парче по парче, да ги оживееме не само во умот, во срцето. Видете што вели таму. Му обрнуваме внимание на тоа слово, се додека тоа е слово кое свети на темно место, додека денот осамне и деницата засвети во вашите срца. 2 Петар 1:19. Другиот препев е подобар. Се додека не осамне денот внатре во нас, кога Исус Христос, звездата деница ќе болсне во вашите срца. 2 Петар 1:19. Фасцинантно е тоа што сега кога го читаш ти ова телесно, ќе речеш па чекај, кој е звездата деница? Сега испаѓа дека Исус е звездата деница, а во Исаија кога збори за сатаната, како паднати звездо денице од највисокото се струполи и така натаму. Гледате, ако го читате телесно, ќе дојде до збунување дека за исти работи зборува на поинаков начин. Ако некој ме љуби, од тука ќе свртиме на другата страна, го пази словото мое, Јован 14, 23-33, значи живее словото твое, негово во моето срце го пазам, да е живо, да не остане. Се враќаме повторно на тоа дека словото е живо и не е празно. Божјата порака, она што ни е пренесено, е жива, делотворна, таа треба да делува внатре во тебе, таа е поостра од најостар меч и те одделува, сече, пробива длабоко во нас. Затоа луѓето доаѓаат тука еден период и кога ќе дојде моментот на расекување, ќе побегне веројатно, значи до нашите најдлабоки мисли и намери сече, соголувајќи не душата, телесниот јас, стариот и духовниот човек во нас, да не разоткрива точно онакви какви што сме. Никој не може да се сокрие, се е докрај соголено, пред неговите очи не гледа и не слуша во секој миг. Пред него ќе полагаме сметка. Тоа е Евреите 4:12-13. Друг препев, Словото Божјо е живо. Зборуваме за живо Слово, кое живее во нас и не оживува, действува во нас. Тоа е меч кој не пресекува, две острици има, значи сече од двете страни, но сече кон мене и кон светот. Што му порачувам на светот, му посакувам, на себе си давам, си сечам. Што зборувате, тоа ќе ви се даде и навлегува до разделување на душата, на телесниот човек, од духовниот човек, до зглобовите и мозокот, ги проценува мислите и намерите на срцето. И нема создание скриено за него, доаѓаме до тоа слово кое не треба да се враќа празно, се е голо откриено за него, оној
ние зборуваме татко, пред кого ќе треба да застанеме како деца еден ден, ние деца на колена, татко погрешив пред тебе и пред небото, а другите низ огнено езеро, ако се добри делата ќе поменат, ако не ќе бидат оштетени, да чекаат суд на едно друго место, може би ќе го вработиме тоа, вели да не бидеме голи души кои плутаат некаде, чекајки го тоа ново небо и нова земја. Значи се враќаме повторно, Словото е негово. Сатаната го зема Словото, телесниот човек го зборува од свое име. Најпрост пример се тие автори на драми, романи, сценарија и така натаму, ги земаат и ги извртуваат и потоа гледаш умират сите тие во неки трагедии, во болки. Славата нему ја оддава нему, кој зборува од себе, тој ја бара својата слава. Исто вие голем број заедници слушаат разни проповеди, си прави компилации и ги зборува како да се негови. Сатанската природа е природно да краде туги знаења. Кратци на туги знаења, слуша, зборува со тебе на кафе, го представува тоа како негово, завлекува некои луѓе, не размислува што се случува, сатански ум, го земаш Словото да се искачиш највисоко, дека тој знае. Одиме сега уште понатаму, никаков гнасен збор, тоа е збор без Исус, телесен, да не излегува од устата ваша. Ете, тоа е тој момент да научиш, да молчиш во присуство на Таткото Небесен, живото Слово да зборува, не ти, само добар збор за надградување. Тој кажува што, каде што треба да им даде благодат на оние што слушаат, тоа е само ако Духот зборува од тебе. Немаш ти благодат само од себе. Ефесијаните 4:29, лоши зборови да не излегуваат од вашата уста, не ожалостувајте го Светиот Дух со своите постапки. Значи ти зборуваш од себе, не му дозволуваш тој да зборува, да станеш духовно единство, да се промениш комплетно духовно, да бидеш едно тело, еден дух, тоа е што е напишано. Вика да се ослободиме од горчина, гнев, лутина, живееме во едно република каде на вистина е сатанизирана од сите страни, од најпримитивни основи, дали постојам, не постојам, промени ова, промени она, до крадење, лажење, дрога, проституција, човечкиот живот не вреди 5 пари, тие решија ние ќе кажеме, кој ќе живее, кој ќе умре на Светскиот економски форум, ќе изградиме олтар, сега подпишале договор, не знам дали нашите подпишале, дека тие ќе решаваат кога ќе има пандемија, што смее да се јаде, каде ќе има карантин, кој ќе смее да влегува и да излегува. Видете, станува сега полека, сатаната се покажува својата сила, вели, ослободете се од се што е зло. Ефесијаните 4:29 и 32. Тоа е тоа што јас мислам и сакам да направам, да вратам. Зборот ваш секогаш да биде благодетен, значи Духот да зборува, Исуса не јас, зачинет со сол, Духот, солта на земјата, тоа е солта, Духот, за да знаете што треба на секого да му одговорите. Некогаш зачудувачки ќе каже некој нешто од старата природа, ќе навреди и остануваш во молк, не му враќаш, го гледам тој момент, чекам зашто не вреди да го фрлаш бисерот пред свињите, например. Ако го сваќате тоа, ако ти даде ќе му одговориш, ако не остануваш во молк, неколку случаи имаме, да не ги зачинувам сега понатаму. Словото не се враќа празно, ставете го тоа добро, тоа што зборуваш и мислиш, тоа го живееш, тоа го умираш, во зборовите има живот и смрт. Живот има ако е Духот ги зборува во тебе, ако ти ги зборуваш има смрт. Има Исус, духовна природа, Син Божји или телесна природа, син на проклетството, кој е се уште во робството на распаѓањето. Се уште си, например, свој на своето, автокефален, своеглав, своеволен, себе собственик на своји идеи, мисли, желби, чувства, соништа и што или уште не. Јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, самиот знаеш што е добро и зло, ти си под робството на гревот, смртта и распадливоста. Доаѓаме до крајниот момент, името му е Слово Божјо натопено со крвта, Откровение.
Името е Исус Христос. Сите други имиња на земјата за така наречени богови се карактеристики. Двете најважни ние што ги разбираме на македонски, Бог е оној што е богат, Господ е оној што е господар. На другите јазици слични карактеристики, тоа што на пример го има во Илијадата на Троја, истите епитети ги има и за Бог, кај што велат е имал 999 имиња, се држител, се присутен, земјотресец, звездоносец, истите ги има епитети кај Хомер. Тоа не е име, значи името е Исус Христос, и беше облечен во облека натопена со крвта, и името му беше Слово Божјо. Видете сега, Исус Христос му е името му е Слово Божјо натопено со крвта. Одиме уште понатаму, Откровение 19:13. Коњаникот носеше облека натопена со крвта. Тој е познат под името Божји збор. Што значи живо слово во мене? Ќе дојдеме. Дали ќе облечеме ние таа облека со трудници натопена со крвта? Видете, тој вели да го соблечеш стариот човек, да облечеш нова облека, да ја прифатиш жртвата на Исус. Како? Па кажи не за ѓаволот, не за сатаната. Остани бре, марш од мене, сатано. Јас му припаѓам на Исус. Без разлика кој стои од другата страна. Нели Петар беше претходно наречен камен на кој ќе ја изгради црквата и портите на пеколот нема да ја надвладеат, а потоа 3 пати му рече: бегај од мене, сатано. Во името на Господ Исус Христос ние додаваме, зашто мислиш на тоа што е човечко. Значи ние велиме за дуоволос, ова сме го зборували еднаш, двоволие, ѓаволос, од таму доаѓа зборот своеволие и Божја волја, ти си ја тераш својата. Тој што е во мене е посилен од оној што е надвор од мене. Ако е вистински, одиме уште малку, Словото Божјо останува за секогаш. Не словото човечко, вечноста, бидејќи слово човечко нема, значи човечките синови ја крадат, го крадат Словото Божјо и го извитуперуваат, а тоа е Словото кое ви е благовесно да примите животодавна сила. 1 Петар 1:25. И видите што вели тој на крај: на кој тие се сопнуваат и не покорувајќи му се на Словото на Исус. Значи, тие се сопнуваат тука, не покорувајќи му се на Словото, односно на Исус. Поентата и заклучокот е, поуката е Словото да зборува, односно Исус да зборува, остриот меч во мене, во тебе, за да се оддели телесниот, стариот грешен од новиот духовен човек и сотрудник. Значи, Исус е тоа Слово, тоа што треба да зборува, и доаѓаме до линијата на која апостол Павле го кажува: не живеам јас, Господ Исус Христос живее во мене, Словото живее, јас сум жив во тоа Слово и ништо не може да го сопре, не се враќа празно. Значи, прашање на моменте, не плашете се од оние што ви го убиваат телото, душата не може да ви ја убијат, душите на ангелите се со вас. Ке видиме што е тоа ветување, како Исус да зборува, да ме оживее, тоа е христијанство. Сето друго се, како што рекува тоа, ќе ве оправдали вас, како беше тоа, мудрецу, телесни мудреци, дали ќе ве оправда, ќе одговара ли мудриот? Тоа се, пазете, луѓе кои мислите дека знаат, кои водат заедници, ќе ве оправдали мудриот со празни знаења, ќе го полнили стомакот свој со врел ветер да се искачи највисоко, ќе се оправдували со бескорисни зборови, со зборови кои немаат никаква сила. Зборови во сила не се изговорени од луѓе, само кога Исус живее, Словото кое оживува во мене, и кога Тој ги врши делата, како што правеше Исус, правиш и ти, и остануваш со трудници, чии имиња се запишани во книгата на животот. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, што ги излеа овие слова
Сега ќе испееме една песна, па ќе влеземе во молитва. Амин.